सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल पैसे दी। जी हां, बजट आया पंजाब दा, इस करके चर्चा उस दे उत्ते होनी जरूरी है। लोकां दे तुहाडे सब दे जहन दे विच होएगा कि बजट आ गया, साडे खाते च की आएगा या सानू सीधा असर किस तरीके दे नाल इह बजट करेगा। अज इस दे उत्ते ही चर्चा करांगे। लगातार असीं तुहाडे तक बजट दे अहम बिंदु पहुंचाउण दी कोशिश कीती है ते इस विचाले विरोधियां दे वल्लों सवाल चुके जा रहे ने इस बजट नूं लैके, उस दे उत्ते भी गल होएगी। हुण सवाल यह है कि ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹੋ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਔਰ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਕਰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। खैर लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र होया। अज सब दे उत्ते गलबात होगी और चर्चा करने की कोशिश करांगे क्योंकि विरोधी सवाल चुक रहे हैं। विरोधियों के वल्लों बजट नूं लैके कहा जा रहा है कि बजट निराशाजनक है। क्यों लग रहा उन्होंने, इस दे उत्ते चर्चा और नाल नाल गल ये भी करने की कोशिश करांगे कि जदों बजट का जिक्र हुंदा है, क्योंकि बजट का सीधा मतलब है पैसा आएगा कित्थों ते पैसा जाएगा कित्थे कित्थे, कि रेवन्यू वधाया किवें जावेगा, खर्च करनों तां 100 थावां दिखदियां ने। सब तो अहम पॉइंट हुंदा कि पैसा तुहाडी आमदन वधेगी किवें। जो अपनी आमदन वधदी है या किसी की भी वधदी है तो खर्च वास्ते तो 100 थावां हुंदियां ने पहलां तो ही खड़ियां, पर आमदन वधे किवें उस दे उत्ते किन्ना अज दे इस बजट दे विच फोकस सी। अज चर्चा इस मुद्दे उत्ते ही शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहलां तुहानूं दिखाने आ सूबे दे खजाना मंत्री हरपाल चीमा दे कुछ बयान जो उन्होंने बजट दे दौरान अहम बिंदु दस्से। सेहत ते परिवार भलाई दे लई 4,781 करोड़ रुपए 4,781 करोड़ रुपए दे बजट दा बंद करन दा प्रस्ताव रखदा सर, जो कि पिछले साल दे मुकाबले 11% सर वाधा 11% दे बजट दे विच वाधा कीता गया। सर मैं स्कूल अते हायर एजुकेशन दे लई 17,074 करोड़ रुपए दे बंद की तजवीज रखदा गा सर, जिहड़ा कि पिछले साल के मुकाबले 12% पिछले साल के मुकाबले स्पीकर साहब 12% का एक वड्डा वाधा असीं सिक्ख्या दे एजुकेशन के बजट दे विच इस साल कीता गा और टोटल जिहड़ा असीं 17,074 करोड़ रुपए दा बंद करने की तजवीज जिहड़ी ओह रखी है। साडियां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਰ स्वामीनाथन जी ਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि जेकर खेतीबाड़ी सफल हो जाती है, जेकर खेतीबाड़ी सफल हो जाती है तो फिर होर कुछ भी सफल नहीं होगा। क्या बात, ये शब्द से जेडे वो स्वामीनाथन जी दे सी, जेकर खेतीबाड़ी सफल हो जाती है तो होर भी कुछ सफल नहीं होगा। सो मैं पंजाब के समाज अते आर्थिकता में खेतीबाड़ी की महत्ता को अणगौलिया नहीं किया जा सकता। स्पीकर साहब स्पीकर साहब साडी सरकार झोने की पराली नूं साड़न की इस प्रथा नूं खत्म करने लई वख-वख संभावनावां ते हल प्रदान करके किसानां नूं अपने नाल जोड़न दा जिहड़ा काम है जारी रखेगी। इस तो इलावा मैं झोने की पराली के प्रबंधन लई कई जिहड़ियां मशीनां या उत्पादन वधाउण लई संद जिहड़े असीं खरीदने नेगे सर, उन्हां दी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनिज्म के तहत 350 करोड़ रुपए की राखवें करने की तजवीज़ सर इस सदन के अंदर रखदा गा। सर 2023-24 बिल लेके आओ, बिल ले आओ, इनाम पाओ, बिल ले आओ, इनाम पाओ दी स्कीम शुरू करने की सर मैं तजवीज़ रखदा हाँ। इस स्कीम के शुरू होने नाल सर लोग जिहड़े गाहक नेगे, जिहड़े कोई अपना समान खरीदते नेगे, वो जो कर डिपार्टमेंट को अपने बिल जमा कराउणगे तो उन्होंने एक महीनावार सर असीं
ਡਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਰਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਊਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ, ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਗੀ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ 1,96,462 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਲੋਕ ਆਮ ਨੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ 112 ਰੁਪਏ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 112 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ 17,072 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 12% ਵਾਧਾ, 12% ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਵਾਧਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 13,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਲਗਭਗ 20% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਮਤਲਬ 55% ਵਾਧਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰੋਥ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 26% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਉਦੋਂ ਲਗਭਗ 1,54,000 ਕਰੋੜ, ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 1,96,462 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ ਭਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ PTADA ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮੋੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੇ 125 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, 110-20 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਲਿਕਵਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ GST ਦੇ ਵਿੱਚ, GST ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 23%, ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ 23% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਨੌਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 26%,
ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 19%। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 4 5 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਤੋਂ 4 5 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸਟ 5 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਮਾਫੀਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਧਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਖਾ ਗਏ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮਸਾਂ 100-200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 1000 ਕਰੋੜ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਆ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜੁੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਬਜਟ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 125, 150, 200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇ ਘਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਥੋਥਾ ਹੈ, ਖੋਖਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਹਰੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, 12000 ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ 13000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਏਗੀ। 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਏਗੀ ਬਜਟ 'ਚ। MSP ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇ ਦੇਗੀ ਜੀ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 5-7 ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ 11 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 11 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੂੰਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਪੀਚ 'ਚ 35 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਆ, 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਆਖਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏ? ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣ? ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ MLA ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਬਜਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਵਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੰਡ 'ਚ ਲਾਇਆ।
ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਰੂਰਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ 358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਜੀ। ਐਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 2361 ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਤਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਣੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਘਟਾਤਾ, 530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਐਰਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 454 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੀ ਘਟਾਤਾ ਹੈ, ਖਰਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 26% ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ। ਅਗਰ 26% ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ 'ਚ ਤਾਂ 26% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਧਾਇਆ 12% ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵਧਾਇਆ 11%। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਖਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵਧਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। EMPLOYEES ਲਈ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦੀ ਹਾਈਕ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਜੀ ਸਿਰਫ 4% ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਏਰੀਅਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਐਰਕੀ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। ਥੋੜੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਸੁਖਾਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਉਦੋਂ 2,63,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ 3,47,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਤਾ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਚੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਜਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਬਜਟ ਆਇਆ 60% ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਰੈਵਨਿਊ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 20,000, ਇੱਕੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਆ ਬਸ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹਰ ਸਾਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ। ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਝੂਠ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੱਗਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਔਰ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਨੋਂ ਘਟੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਲਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਜਸਕਰਨ ਕਾਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚੰਨੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕੂਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ। ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਐਲਓਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੱਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟ ਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਸਤਾਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ 2-3 ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਐਲਓਸੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਵ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਤੋਂ। ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟ ਦਾ, ਡੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਓਸੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਆ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਇਨਫੈਕਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਗੌਰਵ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ
ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। MSP ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰੌਪ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, MSP ਸਿਰਫ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਬੁਝਾਤੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ 12% ਹੀ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਕੂ ਤੇ ਉਹ ਸੀਤਾਫਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਆਜੋ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਡਬਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੇਬਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫੰਡ ਆਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 95,378 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 66,080 ਰੁਪਏ ਦਾ। 30-32% ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਤਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 35,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਚੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਮੋੜਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਡੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਜਟ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ 112 ਰੱਖੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣੀ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, 112 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 112 ਰੁਪਏ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਬਜਟ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਬਜਟ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ 50 ਖਰਚੇ ਨੇ, 40 ਖਰਚੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 26% ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 26% ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ GST ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂ ਲਿਕਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਪੈਸੇ ਸੈਸ ਹੀ ਵਧਾਤਾ ਤੇ ਆਪੇ 26% ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਸ ਹੀ ਵਧਾਤਾ ਤੁਸੀਂ 90 ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ BJP ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੱਲੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਪੁੱਛ ਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ 35,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਜੇ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੌਰਵ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ
ਫਿਰ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਕਰੀਬ ਕਰੋੜ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਛੱਡ ਠੀਕ ਕੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਸੂਬੇ ਆਉਂਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਉੱਠਿਆ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਵ, ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ ਕੇ। ਗੌਰਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਵ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰਵ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਜੇ 6ਵਾਂ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੱਜ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਾਨਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2023-24 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 3,47,00,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੁਖਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2.25 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਬਜਟ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 55,000 ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਤੇ ਰੇਤ, ਉਹਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਚੜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਰਨਗੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ 70 ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਛੋਟਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਰਾਵੋ 16,000 ਕਰੋੜ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੋੜਿਆ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 26,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 11% ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ 12% ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ 4% ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 11 12 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਜਟ ਤੇ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ, ਭਾਈ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70% ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 7 8 9 ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ 2005 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2009 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, MSP ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ 600 ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਆ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। 542 ਪਹਿਲਾਂ 142 ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ। MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੂੰਗੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗਰੋਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜੋ, ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜੋ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਫਲੈਕਸਾਂ, ਪੋਸਟਰ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ 15 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਜਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਰੱਖਿਆ?
1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਰੱਖਿਆ 10 ਦਿਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। 16000 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, 500 ਬਣਾਏ ਆ, 150 ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 1,500 ਬੰਨੇ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਚ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਥੋੜੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 20000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, 24000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ 44। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ 44000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਿੱਥੇ ਲਾਓਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਪਲੀਜ਼ 20 ਸੈਕਿੰਡ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਕਲੈਪ ਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖਿਓ। ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਲਈ ਬਈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਛੋਟੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਾ 117 ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 117 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਐਫ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਕਰਿਓ, ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਛੋਟੇ ਰੱਖੋ। ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। सुभाष जी और सुखानंद जी प्लीज देखो गल लोगों तक नहीं पहुंच पाती। मेरी रिक्वेस्ट है थोड़े होल्ड कर लो प्लीज, थोड़े होल्ड करो। कालू साहब ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਰਤਾ। मैं वही कह रहा हूं, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे सर, बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, नहीं लोगों तक गल पहुंचेगी। कितने पैसे लोगों तक गल नहीं पहुंचेगी। कालू साहब ਤੁਸੀਂ अपनी गल रख सकते हो। कालू जी किन्ने करन कालू जी ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਕੋ ਟੋਟੇ ਚਾਰੀ ਕੱਢੇ ठीक है कालू जी थोड़ी वेट करो प्लीज, थोड़ी वेट करो। नहीं प्लीज सुभाष जी सुखानंद जी ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ठीक है थोੜੇ होल्ड करो सर, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜਿੰਨਾ ਜਵਾਬ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ YouTube ਤੇ ਨਾ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 16 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਿਣਾ ਦੇਣ 2 ਦਾ ਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ
ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਡ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿੰਟਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 48 ਐਮਐਲਏ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਆਏ ਤੇ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਆਏ ਤੇ ਗਏ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕੱਢੋ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕੱਢੋ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਦਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਪੱਕਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜੀ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 41 ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 41 ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੰਨ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ? ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਸਿਰਫ 3,000 ਕਰੋੜ, 8,000 ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਸੀ 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਡਾਟਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਰਿਹਾ 2022 ਤੇ 2023 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਿਰਫ 153 ਕਰੋੜ ਆਏ ਨੇ ਉਸ 20,000 ਕਰੋੜ ਚੋਂ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 20,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ मैं कंक्लूड करना, उस तो पहले पीर मोहम्मद जी ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰੋ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਜੇਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੱਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਬਈ ਉਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਈਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ। ਸੁਣ ਲਓ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਈਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਅੱਜ
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਐਸੇ ਮਾੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ, ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਸਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਓਥ ਸਰਮਣੀ ਹੋਈ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣੇ, ਟੀਏ ਡੀਏ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਾਂਗੇ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੁਖਾਨੰਦ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਖੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਜੀ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਸ ਨੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਮਿਲਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ 32 ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀਆਂ, 154 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਖੱਡਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਮੁੱਕਣਗੇ ਕੱਲੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5.5 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਦੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 21-22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਏ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਾ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੋ, 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਮਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਕੱਟੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਦੇ ਆਰਡੀਐਫ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਕੱਟੀ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੱਟੀ ਜਾਓ। ਲੱਡੂ ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾਗਾ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ हैं सुभाष जी, सुखानंद जी, मैं माफी चाहूंगा, विचाले रोक रहे हैं। मेरे को समा इजाजत नहीं दे रहा। सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा दे विच शामिल होने दे लई। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सारे का शामिल होने दे लई। खैर मैं ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, होर कमेंट दे लई नहीं आ पाऊंगा। बजट के उत्ते असीं चर्चा कर रहे सी। खैर बजट पंजाब के लोगों के नाल जुड़िया होया है और मामला कई बार गर्मा गर्मी वाला भी हो जाता है, पर उम्मीद करांगे कि बजट दे विच जो जिक्र किया गया, चाहे हेल्थ का होवे, एग्रीकल्चर का होवे, चाहे वो एजुकेशन का होवे या कोई होर सैक्टर होवे, उसका असर तुहाडे तक जल्दी ते जरूर पहुंचेगा। प्राइम टाइम दे विच अज दे लई इन्ना ही। मैनूं इजाजत दिओ, धन्यवाद।